Hello dear students, now we will discuss the units in CSS. Then what's the purpose of using units? Suppose if you want to set the height, if you want to set the width, suppose if you want to give font size, దానికి కొంచెం పిక్సెల్స్ అనేది ఇవ్వాలి, లైక్ మనకి దాని బార్డర్ సైజు, విడ్త్, మార్జిన్స్, ఈ థింగ్స్ అంతా ఇవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు గివ్ యూనిట్స్. అంటే యూనిట్స్లో సమ్ వాల్యూస్ అనేది ఉన్నాయి. ఆ వాల్యూస్ వచ్చేసి యాభై టైప్లో మనం పాస్ చేయొచ్చు అనేది వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు టేక్ డెఫినేషన్ గైస్. CSS have several different units. Different units for expressions, for expressing the length. Actually, if you want to give some length, length you need to do like this, some length. Okay, we will see. Here we have many CSS properties. Actually, not only text properties, so many properties. Take a length. కొన్ని properties అనేది it takes a length. So length, for example, see, take length values. Actually, that's the length values. For example, or else you can take such as width, height, margin కానీ we need to, the box model వస్తుంది, don't worry. So further border, so after that we have padding. So border, padding, then margin, these are all comes under box model guys. Then further font size లో కానీ మనము etc. సో ఇలాగా మనము ఫాంట్ సైజ్ కానీ వీ నీడ్ టు గివ్ పిక్సెల్స్. ఆల్రెడీ ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఆ ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్లో మనం ఫాంట్ సైజ్ అప్లై చేసాం చూడండి, సమ్ పిక్సెల్స్లో. అలాగా నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్. సో వీ విల్ పాస్ లైక్ దిస్, డిఫరెంట్లీ కావాల్సిన పాస్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ length as in number. So this length you can take length అనేది, length is a number by a length unit, by the length unit. You need to do like this. Length అనేది ఒక నంబరింగ్ లోనే పాస్ చేయాలి. నో నీడ్ టు పాస్ ఇన్ టెక్స్ట్లో పాస్ చేయకూడదు. అది లెంత్ అనేది ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది, మీకు నంబర్స్లోనే కన్సిడర్ తీసుకుంటుంది. సచ్ యాజ్, సో అంటే యూ కెన్ టేక్ సచ్ యాజ్ లైక్ 10 pixels అనేది లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్ 2 em రేడియం. సో ఇలాగా, సో ఎక్సెట్రా RM కానీ మనం ఇస్తాం. యూ క్యాన్ డూ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద thing guys, you need to do like this etc. So you need to pass like this guys. Okay, so we will check one by one example. Actually in CSS there are two types of length units is there. You need to majorly divide into example చూద్దాం. there are two types of length units is there. There are two types of length units ఉంటాయి. So first one, absolute. Second one, relative. So absolute and relative length.
So then absolute length ante enti sir, you can do like this. You can take one heading absolute length. Absolute length ante fixed guys, that is the fixed, that doesn't vary. సో మేజర్గా మనము అబ్సల్యూట్ లెంత్ని ఎక్కడ ప్రిఫర్ చేయడము, ఎందుకంటే సపోజ్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ ఏ వన్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్. మీ సిస్టంలో ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అని డిజైన్ చేస్తున్నారు. సో యు ఆర్ యూజింగ్ అబ్సల్యూట్ లెంత్ ఏమన్నా అప్లై చేస్తుంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదే వెబ్ అప్లికేషన్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ఇన్ మొబైల్ వ్యూ, మొబైల్లో ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఇది వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఇట్ విల్ చేంజ్. అంటే అదేమవుతుందంటే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది, అక్కడ స్టైలింగ్సే కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అయిపోతాయి అప్పుడు నీకు. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్, బట్ వీ నీడ్ అంటే 50 వస్తాయి అబ్సల్యూట్ లెంత్లో. యూ కెన్ డిస్కస్ ఇట్. టేక్ ఇట్ హియర్ డెఫినేషన్. సో అబ్సల్యూట్ లెంత్ యూనిట్స్ ఆర్ ది ఫిక్స్డ్. Absolute length units are the fixed. You can take units are the fixed, and a length expressed here length expressed in any of those length will express any of those. So and will appeared, those will appeared actually any of this. Actually take this one, this will appear and take up here guys. Appeared as exactly okay, that the size exactly, that the size. So we will give example here. Suppose means this is not suitable for that one ante yave unda ikkada chuddam one by one. So first one, here we have first one cm, nothing but centimeters lo ani manam you can pass centimeters. Second one, you need to pass in mm, nothing but millimeters. Next one in, nothing but inches లో కానీ పాస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, here we have pixels. మేజర్గా మనం పిక్సెల్స్ యూజ్ చేస్తాం. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ గైస్, పిక్సెల్స్. ఈ పిక్సెల్స్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ద 1 inch ఈక్వల్ టు 1 divided by 96th. That is the 96 px. 1 inch వచ్చేసి 96 px ఉంటుంది. 96 pixels 1 inch. Then 96 px equal to how many centimeters ante that is the 2.54 centimeter guys, 54 centimeter. ఇలాగా మనం 1 by 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి దిస్ ఇస్ 1 inch. ఇక 1 inch వచ్చేసి 96 px ఉంటుంది. అదే ఒక 1 inch it will consumes the
2.54 centimeters, like that. Okay, after that, here so next one, here we have fifth one, PT, nothing but points antar actually, point. So 1 PT equal to, meeku adagachu maybe 1 PT equal to, so do one thing guys, pixels 1 inch equal to ఇది ఇక్కడ వస్తుంది, sorry for mistake. So here you can take what is the 1 px, ఒక px వచ్చేసి 1 divided by 96, అది 96 కదా, 1 divided by 96 of 1 inch. సో ఇలాగా ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1 inch ఇక్కడ చెప్పాను ఆల్రెడీ, యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో, ఇలా కావాల్సిన అప్లై చేయొచ్చు. సో దెన్ 1 point equal to 1 divided by 72 of 1 inch, anything but 1 inch, ilaga you can do like this, 1 inches, 1 inches. So further here we have the sixth one, PC stands for pixels. So pixels, ఇప్పుడు చూడు 1 pixels equal to 12 feet, nothing but points, 12 points అనేది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాడు ఒక్క PC. So say guys, with example we will discuss here. I am taking as a 1 HTML, directly take 1 HTML units .html తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఈ units .html I am taking HTML boilerplate. What happened? Okay, HTML boilerplate, here no solutions here. What happened? I think this is not a proper way. .html we need to rename here, right click, rename, then click it here, .html. Okay, good guys. So after that you need to take HTML boilerplate here. Okay, then it will suggest. So take one div tag, turn on the live server on by stop cheyaledappon, you need to turn on here. Okay, suppose I am taking as a height and width, actually I internal CSS apply chedam. Take style, target that div directly, and I am taking as a lower something text and this one. So here I am applying border. So border, so first one is a thickness, border thickness, pixels lo apply chestunnanu. Further height to width search chedam. This is the border style, then this is the color, value is color. So this is the entire part వచ్చేసి మనం ఏం అప్లై చేస్తున్నాం, border అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు you can apply the height. See, height అనేది you can pass in different units, centimeters pass చేయొచ్చు, millimeters, inches, then pixels, points, then PC. So how you can type one, go, okay, I remove this one. You need to pass here 10 centimeter. So this is a 10 centimeter, it occupies the completely 10 centimeter. Or else you can take one image, for example, image ikkane ivachu, so as your requirement. So I am taking as one image, img. Is there any images inside that file? Okay, images is not there. Do one thing guys, I think downloaded image is there. There is a network issue is there here, so that's why. You can choose the MP, PNG, or else JPG. Okay, use this one. Somewhere PNG. Just a minute guys. Okay. Actually here we have background image. So you need to copy this image, then paste it our working HTML folder lo, that in desktop there is a recording videos, inside that you need to paste it here, working folder, this one. Come here,
why it is not pasted, no? Paste అవ్వలేదు. 1 minute guys, I need to choose డౌన్లోడ్. మీ సిస్టంలో డౌన్లోడ్ చేయండి ఇమేజ్, కాపీ చేసుకోండి, కాపీ. Then you need to go to recording videos, HTML, then you need to paste it here. Paste. Okay, the image is pasted. Then you can utilize that one in our web page. Just right click, background, is the background image, JPG. Okay, see the image elaga vastundi. You need to target that image, img, directly target that image, set the height. You need to pass in 10 cm, centimeter la pass chese ilaga vastundi. See, suppose I am passing only 5 centimeter, 1 centimeter, this is the 5 centimeter. So you need to do like this also. So no, I am passing millimeter la pass chestunnanu ante you can do. See, this is a millimeter, 5 millimeters ఇంకా రెడ్యూస్ అవుతుంది ఆ ఇమేజ్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇలాగా మనం యూనిట్స్ అనేది లెంత్ యాభై దానికి ఇవ్వచ్చు. ఇట్ మే బి హైట్ ఆర్ ఎల్స్ విడ్త్, దీనికంతా యూ కెన్ సెట్ దట్ వన్. విడ్త్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇస్ 10 millimeters. See guys, or else you can apply the 50 millimeters. సో ఇలాగా వాట్ ఈస్ దట్ mm 50 millimeters ఇలాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఐ నీడ్ టు పాస్ ఇన్ ఇంచెస్లో పాస్ చేయాలి సార్ అంటే మీరు యూ క్యాన్ పాస్ ఇన్ ఇంచెస్ ఆల్సో. సే గైస్, ఐఎమ్ పాసింగ్ ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ 1 inch. See, this is an inch. You need to do like this also. Suppose here I am taking as a 2 inches. See, what happened means 1 inch consumes the 96 px. ఇట్లా 96 px ఇక్కడ అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఇచ్చింది 2.54 centimeters అప్లై అవుతూ ఉంటుంది మీరు. దిస్ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్, ఎందుకంటే మీరు ಯಾವ వెబ్ పేజ్లో ఓపెన్ చేసానో సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, బికాస్ 1 inch కన్జ్యూమ్స్ ది 96 కదా, 96 pxలో పిక్సెల్స్లో అప్లై చేయండి. సేమ్ చేంజెస్ అవ్వచ్చు చూడు. సపోజ్ మోర్ దాన్ ఇక్కడ ఇద్దాం, యూ క్యాన్ డూ లైక్ దిస్ 200 px. సీ గైస్, సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ width అనేది 9 px or else you can apply 10 px. Okay, sorry, 8 inch అప్లై చేద్దాం. You can do like this. Okay, 8 inch. This is a web page. I am displaying like this. When I am trying to open this page in mobile, ఈ పేజ్ ని మొబైల్ లో ఓపెన్ చేస్తే మొబైల్ వ్యూ పోర్ట్ లో, బికాస్ ఎందుకంటే మొబైల్ వ్యూ పోర్ట్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది వైల్ కంపేర్ టు అదర్ ల్యాప్టాప్స్ కి. బికాస్ ల్యాప్టాప్ విడ్త్ వచ్చేసి ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ మోర్, హైట్ విడ్త్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ల్యాప్టాప్ వ్యూ పోర్ట్ ది. సో సే ఈ మొబైల్ లుకింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది, సి దిస్ ఇస్ అ మొబైల్ వ్యూ పోర్ట్. సి ఏమవుతుంది మనకి ఎంటైర్ థింగ్ మర్జ్ అయిపోతుంది లైక్ దిస్. సి బట్ వైల్ కమ్ టు దిస్ వన్ ఇలాగా ఉంది చూడండి చేంజెస్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద వన్ సైజ్ అనేది ఫిక్స్, ఇది చేంజెస్ అవ్వదు అసలు ఏమి ఇచ్చినాను మీరు. సో బట్ రిలేటివ్ లెంత్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటాయి guys, we will discuss that one. So you need to focus on this one first. Focus on first link. Okay, so inches pixels is completed. You can choose the points also. Points can apply cheyochu your wish. Here I'm applying 2 pt, that's a point. You can apply like this also. See, కొంచెమే అప్లై అవుతుంది. You need to apply more. See, 200. సో ఇలాగ కావాల్సిన పాయింట్స్లో కానీ పాజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ 2 pieces-లో కానీ పాజ్ చేయొచ్చు యువర్ విస్. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. ఇలాగా మనకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. రిమెంబర్ దిస్ వన్, నాట్ ఓన్లీ హైట్ అండ్ విడ్త్, యూ కెన్ సెట్ బార్డర్ కానీ ఇక్కడ కావాల్సిన యూ కెన్ సెట్ దట్ వన్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ దట్ 2 pc, ఇక్కడ కావాల్సిన ఇవ్వండి. సి 2 pc అప్లై చేస్తుంటే మనకి ఇలాగ వస్తుంది. ఇలాగా మీరు పిఎస్ఎస్ కానీ నాట్ పీసీ, యూ కెన్ అప్లై ది పీటీ. సో నథింగ్ బట్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇయర్ వీ హ్యావ్ మార్జిన్ అండ్ ప్యాడింగ్ కానీ మనకు అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్పాను. వీ విల్ డిస్కస్ బికాస్ మార్జిన్ అండ్ ప్యాడింగ్ ఇస్ యూనిట్స్లో ఇంకా మీకు బాక్స్ మోడల్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. సిఎస్ఎస్ బాక్స్ మోడల్లో వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ దట్ టైమ్. సో ఫాంట్ సైజ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఫాంట్ సైజ్ చూడండి, ఫాంట్ సైజ్లో ఇయర్ వీ అప్లై ది
paragraph లో you can take, that is a div లో ఉంది కదా, means entire content, you need to target that font size. సో ఏది కావాలంటు అనుకుంటున్నారో యూ కెన్ అప్లై లైక్ 10 పీటీలో కావాలంటే పీటీ, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ అప్లై ది పీసీలో కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ పీసీ లైక్ దిస్ 10 పీసీ. దట్స్ ద టెక్స్ట్ ఈస్ మోర్ వైల్ కంపేర్ టు బిఫోర్ దట్ వన్. సో దట్స్ వై అప్లై డైరెక్ట్లీ 10 px. This is a px value, or else you can apply the inches also. You can do so one letter it takes 1 inches, no 10 inches. It takes more actually guys. So ilaga meeru, or else you can take 0.5 inch, 0.1 inch. సో ఇలాగా మీరు అప్లై చేయొచ్చు, మీకు ఎలా రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అలాగా యాజ్ యువర్ కన్వీనియంట్. ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఒక remove this one by default only. Okay, this is about relative units, actually size. So these are all the relative units, sorry that is the absolute units. While come to relative units you need to check it here. Second one, relative length units. Okay, relative length. So here we have take a definition for that one. Relative length units are varies and length expression in any will appear exactly that size, not exactly, means based upon the devices, not exactly, so it will display. So what are all those relative lengths we will discuss here. And relative ante this is a depend for another relative antundi, ante oka dani paina depend untundi idi. So take that one also, relative. What is that guys, you need to choose relative length you need to specify the length property can take relative length rendering medium. Okay, see, because endukante it relative length units are scale better than ఇది ఎందుకంటే better than, because size is not fixed, based upon the device size it will vary. So that's why different rendering medium. So different rendering medium అంటే this is the laptop, మనం డిజైన్ చేస్తున్న ల్యాప్టాప్, ఇన్ కేస్ మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తే that is a different medium. సో అలాగా మనకి this is completely relative to another length. Okay, see guys, 50 ఉండాయి యూనిట్స్, you need to check it here. This is also you can take adding యూనిట్స్ అని తీసుకొని units, here you can take units. So first one EM, so it represents the first one is a EM, then second one
ex, nothing but you can take this one here, relative to the font size. Relative to the font size of the element. Further, where is that one? Okay, second one. So em nothing but it relative to the x height, nothing but x axis height, x axis height of the current font. Okay, it will take only x axis of that font. Okay, then third one here we have, guys, ch. So it relates the width of that zero fix. Like for example, I am taking as a, it relates to the width of the zeros. So I will give example for that one. So at the fourth one, rem, relative to font size of the root element, actually rem. Then here we have view w, fifth one, view w, guys, view w. The view w nothing but it relates the viewport, actually relatives to the 1% percentage to 1%, అది కన్జ్యూమర్ అంటే పర్సంటేజ్ లో తీసుకుంటుంది of the width of the viewport. This is the, you can take viewport, width. So మీకు అడుగుతారు మేబీ వాట్స్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ WH అంటే నథింగ్ బట్ viewport width. Okay, further we have sixth one, VH. Same as it is, it relates to 1%, ఒక percentage of the height of the viewport అంటే viewport లో ఒక హైట్ అనేది విత్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఇది viewport లో హైట్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద విడ్త్, అంటే ఇలాగా విడ్త్ హైట్, దిస్ ఇస్ వన్ ఇస్ ద వర్టికల్ ఇన్ ద హైట్. సో వన్ బై వన్ చూద్దాం, డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు, హియర్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ద vmin, then nothing but vmin nothing but this is the minimum dimension, actually that is the smaller dimension, viewport lo smaller dimension, viewport smaller, it relates to the 1% of small viewport smaller dimension. So next one, here we have V max, the word is చెప్తుంది V max means viewport maximum means maximum or else
సో లార్జర్ అలా తీసుకోండి, లార్జర్ dimension, larger dimension. So next one, here we have percentage. ఇక్కడ percentage లో మనం represent చేస్తాం. So it represent the means it relatives the relative to the parent element. పేరెంట్ ఎలిమెంట్ ఏముందో దాని బేస్ పైన ఇది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది పర్సంటేజ్. సి గైస్ 1 by 1 చెక్ చేద్దాం. సపోజ్ ఈఎం టేకింగ్ వేసి ఈఎం అప్లై చేస్తున్నా. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్ టు ది ఫాంట్ సైజ్. ఫాంట్ సైజ్కి అప్లై చేద్దాం. వేర్ ఈస్ దట్? ఓకే, ఈఎం డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, టేక్ ఏ ఫాంట్ సైజ్. I am taking 20 EM. See? So do one thing, remove this image. So మీకు ఇలాగా డిస్ప్లే అవుతుంది. సపోజ్ I am trying to inspect this one. ఇన్స్పెక్ట్, దెన్ మొబైల్ వ్యూలో ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి, ఆటోమేటిక్ సైజ్ అనేది దాని సూటబుల్ ఇమేజ్ ఏముందో సెట్ అవుతుంది. Then size is increased like this. See, image, that is text size is image. మనకి ఇలాగా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది guys. You need to do like this. అంటే ఏమవుతుంది, దాని సూటబుల్ గా రెస్పాన్సివ్నెస్ కానీ మనకి ఇక్కడ అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. వేరియేషన్ you need to reduce that one to 10 కి రెడ్యూస్ చేద్దాం, or else you can apply the 5. Yeah, now it's good, I think. See, so ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంచెం రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్స్పెక్ట్, సైజ్ అనేది కొంచెం అంటే ఆ బోల్డ్ దానికన్నా మనకు తక్కువ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సైజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ ఫాంట్ సైజ్ అనేది అదే రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇలాగా ఈ మొబైల్ దాని సూటబుల్కి ఎలాగ ఉందో అలాగా సెట్ అవుతుంది. మీన్స్ సెట్ దిస్ వన్. సో దట్స్ వై మనం మోర్ ప్రిఫర్ వెబ్ డిజైనింగ్లో మోర్ ప్రిఫర్డ్ రిలేటివ్ యూనిట్స్ యూజ్ చేస్తాం. మీన్స్ రిలేటివ్ లెంత్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ వీ హ్యావ్ EX నథింగ్ బట్ x axis direction, x height. Suppose I am taking as a EX like this. You need to do like this. For example, current font ఏముందో దాని x height మటుమే తీసుకుంటుంది. Suppose you need to change, that is a 10. కొంచెం లిటిల్ బిట్ వేరియేషన్ వస్తుంది గైస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సివ్నెస్ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్ ఆల్సో. ఇన్స్పెక్ట్, యూ కెన్ టేక్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పాన్సివ్నెస్ ఇస్ దేర్. ఓకే, యూ కెన్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్. సో ఫర్దర్ హియర్ వీ హ్యావ్ further CH relative to width of that zeros. Actually you need to apply the CH here. So what happened when we give the CH, you need to do one thing guys actually. So CH వచ్చేస్తే నార్మల్ ఆ ప్రజెంట్ ఏముందో దాని బేస్ పైన తీసుకుంటుంది. when you do like this we can pass the change values. ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది మీరు పాస్ చేయొచ్చు, యువర్ విష్. See 2 పాస్ చేస్తుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ అవుతుంది లైక్ దిస్. సో మనం ఇలాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజెస్ అనేది చేయవచ్చు. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఫర్దర్ కావాలంటే యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ వన్ ఆర్ఎల్స్. ఓకే, సి సపోజ్ ఫర్దర్. సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అనేది బార్డర్ దానిలోకి మనం ఫిక్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ అబ్సల్యూట్ లెంత్స్ అనేది మనం ఇట్లా బార్డర్కి లేకపోతే ఫర్దర్ సమ్ అదర్ వాట్ ఈస్ ప్యాడింగ్కి అని అప్లై చేస్తాం. బట్ రిలేటివ్ అనేది కొంచెం హైట్ విత్ సెట్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ గివింగ్ లైక్ దిస్ గైస్. ఫర్దర్ హియర్ వీ హ్యావ్ రిలేటివ్ టు ది ఫాంట్ సైజ్ ఆఫ్ ది రూట్ ఎలిమెంట్. Font size of the root element. So which of the root element? But suppose I am taking is REM. Here directly I am taking REM for this one. See, దీనికి ఏముందో దట్ ఈస్ 2px అనేది కంప్లీట్గా ఈ ఎలిమెంట్కి అప్లై అవుతూ ఉంటుంది.
this entire part. After that I am taking is one paragraph I am taking inside that directly I am applying paragraph. See దీనికి అప్లై అవుతలేదు, ఓన్లీ ద అప్లైయింగ్ ఫర్ div. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సపోజ్ ఐ am రిమూవ్ దిస్ వన్, డైరెక్ట్లీ ఐ am టార్గెటింగ్ దట్ బాడీని టార్గెట్ చేసుకుంటాం. బాడీ ఇన్సైడ్ దట్ బాడీ ఐ am పేస్టింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్సైడ్ బాడీ ఏముందో ఫాంట్ ఎంటైర్ ఫాంట్ కంతా అప్లై అవుతూ ఉంటుంది లైక్ దిస్ ఫాంట్ సైజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కానీ అప్లై అవుతుంది, డివ్ ఎలిమెంట్ కానీ అప్లై అవుతుంది, పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ కానీ అప్లై అవుతుంది లైక్ దిస్. వీ కెన్ అప్లై REM ఆల్సో. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ వీ హ్యావ్ WH the VW VH అప్పుడు అప్లై చేస్తామంటే మీన్స్ హైట్ అండ్ విడ్త్ సెట్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ దట్. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఇమేజ్ హియర్ IMG, సేమ్ ఆ ఇమేజ్కి హైట్ విడ్త్ అప్లై చేద్దాం చూడండి గైస్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ నా. సో సపోజ్ ఇక్కడ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్ హైట్ కదా, హైట్ అనేది యూ నీడ్ టు పాస్ ఇన్ VH 200 VH వద్దు, యూ నీడ్ టు పాస్ ఇన్ 50 VH అంటే పర్సంటేజ్ సగం అంతే తీసుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ హైట్ దట్ ఈస్ ద విడ్త్ కదా, యూ నీడ్ టు అప్లై 50 VW. సో ఇప్పుడు బ్రౌజర్ విడ్త్ ఎంత డిస్ప్లే అవుతుందో, దిస్ ఇస్ ద బ్రౌజర్ విడ్త్ నా. ఈ బ్రౌజర్ విడ్త్తో 50 ఇది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. యూ నీడ్ టు రెడ్యూస్ దట్ డివ్ రెడ్యూస్ చేద్దాం, రిమూవ్ దట్ డివ్. ఓకే సీ గైస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇలాగ అప్లై అవుతుంది దిస్ వన్. సో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ అప్లై విడ్త్ హియర్ ఆల్సో. ఇక్కడ కానీ విడ్త్ అప్లై చేయండి. విడ్త్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ 100 లైక్ పర్సంటేజ్ లాగా 100 VW పోర్ట్ విడ్త్. టోటల్ ఎంత విడ్త్ ఉందో అంత విడ్త్ అనేది బ్రౌజర్ వాట్ ఈస్ దట్ డివ్కి అప్లై అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అ డివ్. ఈ డివ్కి ఎంటైర్ 100 అప్లై అవుతుంది ఎండ్ వరకు, బిగినింగ్ ఆఫ్ ది హియర్ టు ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వైల్ కమ్ టు ఇమేజ్ నా. ఇమేజ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, హైట్ వచ్చేసి 50, విడ్త్ ఆల్సో 50. అంటే ఏమవుతుంది, ఈ మీకు సగం ఏం డిస్ప్లే అవుతుందో ఇందులో సగం అంతా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇదే రెస్పాన్సివ్నెస్ ఉంటుంది గైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఇదే ఇమేజ్ నువ్వేమన్నా డిఫరెంట్ పేజ్లో ఓపెన్ దిస్ ఇస్ అ ట్యాబ్ వ్యూ పోర్ట్. ట్యాబ్ అనుకో, ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేస్తే డివైస్లో ఈ వెబ్సైట్ ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో మళ్ళీ ఇంకా రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం, మొబైల్లో డిజైన్ చేస్తుంటే మీకు ఏమవుతుంది, ఇమేజ్ సైజ్ చూడండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ రెడ్యూస్ అవుతుంది ఇలాగా మొబైల్లో ఓపెన్ చేస్తే. లైక్ మనకి కంప్లీట్లీ రెస్పాన్సివ్నెస్ ఉంటుంది. సపోజ్ సార్ నేను అలా ఇవ్వను, ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్ పిక్సెల్స్లో ఇస్తానంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. సో పిక్సెల్స్లో ఇస్తే ఏమవుతుందంటే PX. సపోజ్ హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ గివింగ్ PX. సో చాలా చిన్నగా ఉంది, యూ నీడ్ టు టేక్ 500 PX. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ప్లేస్ వైల్ డూయింగ్ దిస్ PX, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నార్మల్ వెబ్సైట్లో చూడడానికి బాగానే ఉంది, బట్ వైల్ ఓపెనింగ్ ఇన్ మొబైల్ నా. సో సి ఇమేజ్ ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ పార్ట్ ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్స్ ఇట్ టేక్స్ ఎంటైర్ విడ్త్ ఆఫ్ దట్ మొబైల్. వ్యూ పోర్ట్ అంతా ఇదే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది చూడండి ఇలాగా. సో ఇలాగా మనకి సి, బట్ వైల్ కమ్ టు దిస్ వన్ డివ్ చూడండి, ఎందుకు మనకు వాట్ ఈస్ దట్ వ్యూ పోర్ట్ విడ్త్ అప్లై చేసాం కాబట్టి ఇంత అప్లై అవుతుంది ఇలాగా. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ అ రెస్పాన్సివ్నెస్. అందుకే మనము VHVWలో పాస్ చేస్తాం గైస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్. సో మీరు యూనిట్స్ ఎక్కడ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు పిక్సెల్స్లో, ఈ వాల్యూస్ అన్ని మీరు పాస్ చేయొచ్చు, యువర్ విష్. దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్. ఫర్ ద we have that is the vmin, nothing but minimum length, then ఇక్కడ కానీ this max అప్లై చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ద Vmax. సో మాక్సిమం ఇంత అప్లై 50 మాక్సిమం. సో లైక్ పర్సంటేజ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో మాక్సిమం ఇంత కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రెస్పాన్సివ్నెస్. సో సి ఆటోమేటిక్ సైజ్ అనేది మనకి ఎలా రెడ్యూస్ అవుతుందో చూడండి, అంతే మ్యాక్సిమం 50. దట్స్ ఎనఫ్. సో సీ దిస్ ఈస్ ద థింగ్, యూ కెన్ పాస్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇమేజ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది, ఇది కరెక్ట్గా రావట్లేదు. బికాస్ ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు అప్లై ఇయర్ మ్యాక్స్. వాట్ ఈస్ దట్ మ్యాక్సిమం
ఎంత అవుతుందో యూ నీడ్ టు అప్లై మ్యాక్సిమం హియర్ 50 Vmax viewport max అప్లై చేయండి. సో ఇలాగ ఇప్పుడు కావాలంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో 50 mm viewport. సో ఇలాగా మనం చేంజెస్ చేసుకోగలం. సో వెన్ వి ఇంక్రీజ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ 50% అంతే కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం 50 పాస్ చేసాం కాబట్టి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ అప్లై 100 అప్లై చేస్తే ఎంటైర్ 100 viewport అప్లై అయిపోతుంది గైస్. యూ నీడ్ టు అప్లై 100 మ్యాక్సిమం విత్ 100. సి ఎంటైర్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ ఇట్లా రెడ్యూస్ చేస్తే అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది, మనకి బాక్స్ మాదిరి వచ్చేలారు. సో అదే అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్, ఇక్కడ viewport డబ్ల్యూ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ సమ్ గ్యాప్, ఇలాగా గ్యాప్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, కవర్ అవ్వదు. సో కంప్లీట్ మ్యాక్స్ అనేది మనం ఇలాగ అప్లై చేస్తాం. విన్ మ్యాక్స్ దెన్ మిన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద యూనిట్స్. అట్ ది లాస్ట్ దెర్ ఈస్ ఎ పిక్చర్స్, యూ నీడ్ టు పాస్ ఇన్ పిక్చర్స్. యాక్చువల్లీ మనం ఎట్లా అంటే, సో సపోజ్ యూ నీడ్ టు పాస్ ఇన్ పిక్చర్స్, పిక్చర్స్లో పాస్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్స్ పిక్సెల్స్ కాదు, వాట్ ఇస్ దట్ పర్సంటేజెస్. హైట్ 50%. నీ వెబ్ బ్రౌజర్ ఏం డిస్ప్లే అవుతుందో, దిస్ ఇస్ అ వెబ్ నా హైట్ అండ్ విడ్త్, అందులో 50% ఇమేజ్ హైట్, దెన్ విడ్త్ వచ్చేసి 50%. సో ఇలాగా నువ్వు అప్లై చేయొచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ విడ్త్ వచ్చేసి యూనిట్ టు పాస్ 80% ఉండాలంటే యూనిట్ టు 80. సో విడ్త్ అనేది కంప్లీట్ 80 కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంది. సో హైట్ అనేది యూనిట్ టు పాస్ 80 ఇయర్ ఆల్సో, బై డిఫాల్ట్ 80 తీసుకుంటుంది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంతే ఫిక్స్ ఉండాలంటే యూనిట్ టు పాస్ VH. సో 80 VH ఆర్ఎల్స్ 50 VH తీసుకున్నాం. ఓకే సో దిస్ ఇస్ అ 50 VH ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ అ కంప్లీట్లీ విడ్త్ అనేది ఏమవుతుంది మనకి 80% అవుతుంది గాయస్, లైక్ దిస్. అంటే ఇది బ్రౌజర్ పైన డిపెండ్ ఉంటుంది. లైక్ ఎట్లా అంటే సపోజ్, ఎందుకంటే దీన్ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం, రెడ్యూస్ చేస్తాను ఇట్లా ఇమేజ్ విడ్త్ అనేది కంప్రెస్ అవుతా ఉంది కంప్లీట్. సో ఐల్ కమ్ టు ఎ లుకింగ్ గుడ్. సో ఇలాగా చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది యూనిట్స్ ఇన్ CSS. So you need to remember this one because this is a very important. Relative units అనేది important, majorly in that viewport height, viewport width, then min max, then percentages అనేది very important. మనం maximum ఈ 3 things యూజ్ చేస్తాం వెబ్ డిజైనింగ్ లో, రిమెంబర్ దట్ వన్. ఓకే, ఫర్దర్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బార్డర్ థిక్నెస్, ఫర్దర్ షాడో ఏమన్నా అప్లై చేయాలి, అట్లా దానికి మనము స్టాటిక్ లెంత్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం. మీన్స్ టాప్ ఇంకా ఇంత PX అప్లై చేయాలి 50 PX, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా 50 PX షాడో అప్లై కావాలి, అట్లా దానికి వీఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ గైస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ completely CSS unit. You need to do one thing. Okay, take this entire part today's session. Okay, this is a unit, you need to take this one. Relative length, okay then, thank you all.